Salamun alaik. I was just going through Imam Ghazali's book Ihya Ulumuddin, Volume 2. And I came across this chapter where it deals with allowances and gifts of rulers and kings. It caught my attention because I am Maya Shah, Malikin Muqtadir, and then Sauk Tarabati, Fulmari, M President Wala Khilal, Takwal Kulub, The Living Ayatul Kursi, Dinul Kiyama, Yaumul Kiyamati, Shikor, Ispat Villa Shikor. Here, so I end. Then again, I am Amir Rasuli, so Ayatullah Filanam. The Ayatullah is a rank which is above the President. He is the Ayatullah. In my case, it is a she. She or he is responsible for the overall system running. A Muslim society having space for non-believers through the payment of tax only. Now, I consider myself being Shonar Bangla. I consider myself the recipient of tax money, land tax. I'm talking about land tax. And I should also mention about me being Yamul Kiyamati Tara, Salamun. That is why I feel that I'm supposed to be run by the tax money. Alone. This is Imam Ghazali wrote a book at a time when it was caliphate. Although being the Ayatollah fil Anam, I am the rightful Imam, but times have changed since the caliphate of Yazid, Abu Bakr, and many others whom I cannot recollect right now.
And it says here that the ruler has got right along with his subjects in reclaimed lands, booties gained in war and without war against the unbelievers, properties that have got no heirs, and waqf properties which have got no mutawalis or managers. Besides these, all other properties are unlawful for him, such as revenues, fines, taxes, and other sources of income to the state. With regard to the poll tax on the unbelievers, 4/5 will be spent for the good of the people, 1/5 only for special purpose. With regard to the heirless property, it is to be spent for the good of the Muslims. Waqf property is to be spent for the purposes fixed by the waqif or donor. If the land is reclaimed by the ruler, he has got freedom to spend it in any way he likes. Similar is his freedom in case of landed properties, dresses, horses, and other things purchased by the ruler. Taxes imposed upon the Muslims, the booties, fines, etc., are unlawful for a ruler except in case of the profits arising out of his personal business with others. The taxes specially imposed upon a person are unlawful for a ruler. Now, um, tax is the only uh, source of income that is completely halal. Halal. There is a question of uh, being given halal money to the ruler. So the tax is the only halal money uh, that can be derived from the state and the nationals. Secondly, as Ayatollah fil Anam, as the living chagach, I am the living chagach, tree. I am Shim Shokal. I am Ayatollah fil Anam. I don't think if one says Ayatollah fil Anam, I don't think anything else needs to be added to it, because the Ayatollah fil Anam encompasses everything. And then again, I am also Maya Shah, which gives me the royalty as well. So I have the royalty along with the religion, which kings and queens don't have. Kings and queens have the royalty, and religion is given to somebody else. But in my case, alhamdulillah, shukr alhamdulillah, I have been given by Allah subhanahu wa ta'ala as my birthright royalty and religion, both. So you can say that I am a combination of the Ayatollah of Iran and the Shah of Iran. Alhamdulillah, shukr alhamdulillah. And as a result, the best source of income for me, being the living tea tree, চা গাছে শিকড় আমি, চা গাছ, যেটা নাকি মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকে, অনেকগুলো লেয়ার আছে একটা গাছের, যেমন শাপলা ফুল পানিতে ভাসে, আমি আবার শাপলা ফুলও। So my functionality is varying.
তো শাপলা ফুল অ্যান্ড চা গাছ। তো ফর দ্যাট রিজন আমি বলতেই পারি যে মাটির উপরে এবং মাটির নিচে যা আছে সব কিছুর উপরে আমার হক আছে, অ্যাজ দ্য আয়াতুল্লাহ ফিল আনাম, অ্যাজ দ্য মাইয়া শাহ। তো সেটার ব্যবস্থা করতে হবে ইনকাম ট্যাক্স, রেভিনিউ, রাজস্ব, এদেরকে রাজস্বকে ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে চলার ব্যবস্থা করে দিতে, যেটা ফর এক্সাম্পল কুইন এলিজাবেথ বা এখন কিং চার্লস যেভাবে চলছে, ট্যাক্স পেয়ারদের টাকা দিয়ে মোনার্ক রান করে। তো সেম থিং গোজ উইথ মি, কারণ দ্য রুলার, যারা রুলার থাকে তারা হেড অফ স্টেট হয়, হেড অফ স্টেট, নট হেড অফ গভর্নমেন্ট। হেড অফ গভর্নমেন্ট পলিটিক্যাল লেভেল, হেড অফ স্টেট তার উপরে। প্রেসিডেন্টও একটা পলিটিক্যাল পোস্ট, প্রেসিডেন্টও একটা পলিটিক্যাল পোস্ট, কিন্তু আয়াতুল্লাহ ফিল আনাম কোনো পলিটিক্যাল পোস্ট না। ইট ইজ, যেটাকে বলতে পারি শাহ আমানত আল্লাহ। আমি মাইয়া শাহ আল্লাহর আমানত, বিকজ আল্লাহ মেড মি হোয়াট আই অ্যাম। আমার বাপ মাও না, কেউ না। I am a product of the Quran and a product of my parents. তো সেই হিসাবে হেড অফ স্টেট আমি, সো আই উইল রান থ্রু ট্যাক্স মানি। এতে করে যেটা হবে, বাংলাদেশে ট্যাক্স অনেক ফাঁকি দেওয়া হয়। জমির দাম কমিয়ে রাখার জন্যে নানাভাবে মানুষ চেষ্টা করে, ট্যাক্স ফাঁকি দিতে চায়। ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার কারণে জমির দাম কমিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাতে ট্যাক্সটা কম হয়। তো আল্লাহ মনে হয় আমাকে জন্ম দিয়েছে এই ট্যাক্সের ব্যবস্থা, এত করুণ অবস্থা বাংলাদেশে, সেইটা যাতে ঠিক হয়। মনে হয় দ্যাটস হোয়াট আল্লাহ ওয়ান্টস, যে ট্যাক্স সিস্টেমটাকে ঠিক করবে এই মেয়েটা দুনিয়াতে গিয়ে। আই ওয়াজ বর্ন আ ওমেন, এবং সেটাও তো কোরআন শরীফে তো মাইয়া শাই লেখা আছে। কোরআন শরীফে তো পুরুষ শাহ লেখা নাই, মাইয়া শাহ লেখা কোরআন শরীফে, পুরুষ শাহ লেখা নাই। তো আই ওয়াজ বর্ন আ রুলার, কিন্তু বাপ মায়ের ফান্ড কম ছিল বলে রুলারের ট্রিটমেন্টটা দিতে পারে নাই আমাকে। বাট হোয়াট এভার দ্য কেস, আ রুলার ইজ আ রুলার। মুসা আলাইহিস সালামও বড় হয়েছিল ফেরাউনের ঘরে। আমি ফুলমারি মালিকিন মুক্তাদির, আমি জন্ম হয়েছি ফুলের ঘরে, যার কারণে আমাকে অনেক চড়াই উতরাই পার করতে হয়েছে, না জেনেই আমি অনেক চড়াই উতরাই পার করেছি। বিকজ আই ওয়াজ বর্ন ইন দ্য মিডল অফ ফ্লাওয়ার্স, যারা ফুলকে পানি দেয় তাদের মধ্যে আমি জন্ম হয়েছি। এবং আমাকে আল্লাহ এরকমই একটা, মানে আমার মনে হয় এখন যে ফেরাউনদের মধ্যে আমি বড় হয়েছি।
যারা ফুলে পানি দেয় অথচ আমার ফুল কাটার কথা। তো সেই জন্য আমাকে অনেক চড়াই উতরাই পার হতে হয়েছে। আদার দেন মাই পেরেন্টস, আমার বাপ এবং মা ছাড়া কোনো লোক আমার মাথার উপরে ছায়া হয়ে ছিল না। দে ওয়ার অল স্টকার্স। তো ট্যাক্স সিস্টেমটা ঠিক করার দরকার, জমির দাম বাড়ানো দরকার, বিকজ জমি অনেক এক্সপেন্সিভ একটা জিনিস ইন টার্মস অফ ইটস ভ্যালু, নট জাস্ট ফিনান্সিয়াল ভ্যালু, in terms of its intrinsic value as well. We have only one earth. এখন যদিও মানুষ মার্সে যায়, but Mars is Mars, it's not Earth. We have only one earth, যেটাকে যত্ন নেওয়ার দরকার। মানুষ বেড়েই যাচ্ছে, আর্থের সাইজ কিন্তু বাড়ছে না, ইটস দ্য সেম সাইজ। উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ ইট দিস ওয়ে। আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বানিয়েছিলেন একটা মানুষের জন্য পুরো একটা পৃথিবী। সো দ্যাটস ওয়াই উই সে আল্লাহু আকবার। একটা মানুষের জন্য আল্লাহ বানিয়েছিলেন একটা পৃথিবীকে, তারপরে ওনাকে অ্যাসিস্ট্যান্স দেওয়ার জন্য আরেকজন মানুষকে বানালেন, বিবি হাওয়াকে। সেখান থেকে আজকে আমরা এত দূর আসলাম, তাহলে পৃথিবীটার অবস্থা কি দাঁড়ালো? তাহলে এই মাটিটা আল্লাহ কত এক্সপেন্সিভ কনসিডার করে যে উনি একটা আদম আলাইহিস সালামের জন্য একটা পৃথিবী বানিয়েছিলেন, একটা পৃথিবী ফর ওয়ান ম্যান অ্যালোন। এবং ওনাকে বলছেন যে যা আছে এখানে সব আছে, তোমার যা লাগবে তুমি যা লাগবে নিয়ে নাও। এখন আমার পকেটে টাকা নেই, আমি তো গিয়ে গাছ থেকে জিনিসপত্র ছিঁড়ে বা নদীর থেকে পানি তুলে, যেটা আদম আলাইহিস সালাম বা বিবি হাওয়া করেছিলেন, সেই অবস্থায় তো আমরা ফেরত যেতে পারছি না। তো সেই জন্যে ট্যাক্স সিস্টেম করতে হবে, অ্যান্ড পিপল হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে মাটির কত দাম। একটা বাচ্চা জন্ম করার আগে সে যেন 100 বার চিন্তা করে যে এই বাচ্চাটা জন্ম হওয়ার পরে কতটুকু মাটির জায়গা নিয়ে দাঁড়াতে পারবে। 1 স্কোয়ার ফিট জায়গাতে একটা মানুষের দাঁড়ানো সম্ভব না। একটা গরু ছাগলও 1 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে দাঁড়ানোর মতো ক্যাপাসিটি নেই একটা গরু ছাগলেরও, আর এগুলো তো মানুষ। তো সেই জন্যে জমির দাম বাড়াতে হবে, ট্যাক্স বাড়াতে হবে, সো দ্যাট যারা বলে যে আল্লাহর কথা ছাড়া একটা গাছের পাতাও নড়ে না, অথচ রাস্তায় লাখ লাখ বাচ্চা জোয়ান ছেলে ঘুরে বেড়ায়, ড্রাগ এডিক্ট হয়ে যায়, টাকা পয়সা নাই, পড়ালেখা করতে পারে না, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে এই জিনিসগুলো দেখানোর দরকার যে আল্লাহর কথা ছাড়া যদি গাছের পাতা না নড়ে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে আল্লাহু আকবার, তার কথা মতো কি এই কাজটা হয়েছে? ছেলে মেয়েগুলো ড্রাগ এডিক্ট হয়ে যায়, ঘরে থাকে না, পড়ালেখার টাকা নাই, আজেবাজে কাজে ইনভলভড হয়ে যায়, এগুলো কি আল্লাহর কথা মতো হচ্ছে? আমাদের তো এইটুকু আক্কেল থাকার দরকার যে আল্লাহকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করতে চাচ্ছি। গাছের পাতা আল্লাহর কথা ছাড়া চলে না, সেই জন্য বাচ্চা পেটে আসলেই বাচ্চা হতে হবে এবং বাচ্চাকে পেটে আনতে হবে। এই সিস্টেমের থেকে বেরোয় আসতে হবে, জমির দাম বাড়াতে হবে। সো দ্যাট আমি ট্যাক্সের টাকা পাই, আমি চলতে পারি, আমার অফিস আমি করতে পারি। I'm above politics. I represent Islam, and
I don't just represent Islam in Bangladesh, I just represent Islam in all over the world. সেজন্য বলা যায় আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং যেহেতু বাংলাদেশের কনস্টিটিউশন আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম দিয়ে শুরু হয়েছে, সেই জন্যে this land belongs to the Muslims, তাই বলে বেধর্মীরা থাকতে পারবে না সেটা তো বলা যায় না। বেধর্মীদেরকে থাকতে গেলে ট্যাক্স দিয়ে থাকতে হবে, কিন্তু লিজিং, তারা জমি জমা কিনতে পারবে না, লিজিং পাবে, থাকবে ট্যাক্স দিয়ে, কিনতে পারবে না। কোরআন শরীফে যা আছে আমি তাই বলছি, কনস্টিটিউশনে যা আছে আমি সেটাই বলছি, কিন্তু বইয়ে এক কথা কাজে আরেক কথা করা যাবে না। সেই জন্য ডেটা এন্ট্রির যে ব্যাপারগুলো থাকে, রেজিস্ট্রি বুক এন্ট্রি, ডেটা এন্ট্রি যেখানে থাকে, সেই পয়েন্টগুলা নিডস টু বি মনিটর্ড প্রপারলি। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ হিসাব ওইখান থেকে শুরু হয়। ভুল ডেটা এন্ট্রি হলে ভুল হিসাব হয়ে যাবে। সেই জন্য এই পোস্টগুলাতে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে। Until next time, Assalamu alaikum, Khuda Hafiz. Me, Saida Fari Rasul, Bonni Moni, Bonni, Victoria Tushi, Maya Shah, Shah Amanatullah, Allahu Akbar, Mir Rasuli Ayatullah Fil Anam, Sauk Tarabati Rasulun Amin, Malikin Muqtadir, Fulmari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakirullah Amin.